ایک ایسا شہر جو خوشیوں کے ساتھ آباد ہوا تھا، جس کی قوم کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ لیکن انسانی تاریخ میں یہ وہ سرزمین تھی جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ کھلم کھلا کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اس قدر انوکھا تھا کہ اس سے پہلے ایسا کوئی فعل انسانی یادداشت میں کبھی درج نہیں ہوا تھا۔ اللہ کو ان کا راستہ پسند نہ آیا اور پھر اللہ کا فیصلہ نازل ہوا اور پل بھر میں اس پوری قوم کو بستی سمیت الٹ دیا گیا، جو قیامت تک عبرت بن کر رہ گئی۔ یہ ویڈیو سیریز معتبر اسلامی ذرائع سے لیے گئے صحیح حوالہ جات پر مبنی ہے۔ تمام اے آئی مناظر مستند علماء کرام کی مشاورت سے تیار کیے گئے ہیں اور یہ سب اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہیں۔ یہ قوم تھی قوم لوط اور یہ آباد شہر تھا سدوم۔ آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان دو مشہور شہر واقع تھے، سدوم اور امورا۔ سدوم ایک ایسا شہر تھا جہاں زمین میں چشمے بھی تھے اور باغات بھی۔ فصلیں اتنی بھرپور تھیں کہ لوگوں کو کبھی اندازہ ہی نہ ہوا کہ یہ زمین بھی انکار سن سکتی ہے۔ کھجوروں کے گچھے نرم تھے، پھول بھرے ہوئے تھے اور زمین کے پانی میں مٹھاس تھی، لیکن ان کے دل زمین کی مٹھاس کے برعکس آہستہ آہستہ سختی میں ڈھلتے گئے۔ پہل ان کے گناہ انفرادی سطح تک محدود تھے۔ پھر سرداروں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے۔ اور پھر لوگوں میں یہ شوق، عادت اور طرز فکر بن گیا۔ گناہ اب محض ایک فعل نہ رہا، تہذیبی رنگ میں ڈھل گیا، جہاں لوگ رات کے اندھیروں سے نکل کر کھلی محفلوں میں بیٹھ کر اعلانیہ فیصلے کرتے اور اللہ کے احکام کو بحث میں اڑا دیتے۔ دور بابل کے ایک شہر میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ یعنی یہ دونوں محض رشتے سے نہیں بلکہ دین کے سفر سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ نے انہیں اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف بچا کر لے گئے جس میں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی ہے، اور اس سے مراد شام کا علاقہ تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کی رہنمائی میں شام کے قدیم شہروں میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر میں ٹھہر گئے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایک دوسری بستی کی طرف بھیج دیا جس کا نام سدوم تھا، جہاں انہیں نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ جب وہ اس شہر میں داخل ہوئے تو روشنیوں اور رنگوں کے بیچ ان کے دل میں ایک انجانی سی کپکپی اتر گئی۔ آنکھوں کے آگے تجارت کے قافلے، اونچے مکانات، بازاروں میں عطر اور ریشم کی خوشبو، کھیتوں میں لہراتی ہریالی، سب کچھ اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے رہا تھا۔ مگر جیسے جیسے آپ لوگوں کے درمیان چلے، ان کے چہروں سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ مٹنے لگی۔ کیونکہ آپ جو دیکھ رہے تھے وہ ایک نبی کے لیے صرف دکھ کا منظر نہیں بلکہ کلیجہ ہلا دینے والی سچائی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے دور ہو کر مردوں کی طرف مائل ہو گئے تھے، ایسا گناہ جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق یہ لوگ اس برائی کو صرف چھپ کر نہیں بلکہ کھلم کھلا انجام دیتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں بے حیائی، گلیوں میں فحاشی اور راستوں پر مسافروں کے ساتھ بدسلوکی ایک معمول بن چکی تھی۔ جس شہر کو اللہ نے امن، رزق اور خوبصورتی دی تھی، ذرا سوچیں، اسی سرزمین پر لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو پریشان کرتے، ان کا مال لوٹ لیتے، ان کے ساتھ نامناسب رویہ رکھتے اور ان حرکتوں پر فخر محسوس کرتے تھے۔ نعمتوں کی وادی اب گناہوں کا میدان بن چکی تھی۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے اور انہیں کہا، میری قوم، اللہ سے ڈرو۔ میں تمہارے پاس وہ پیغام لے کر آیا ہوں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔
قوم کے نوجوان ہنستے ہوئے بولے، بھلائی ہمارے شہر کی گلیوں میں بہتی ہے، ہم نے کسی نبی سے نہیں مانگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، قوموں کا عروج ایمان سے ہوتا ہے، دیواروں کی بلندی سے نہیں۔ دیواروں کی بلندی ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، ایمان کون سی چیز ہوتی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے نرم لہجے میں فرمایا، جہاں انسانی فطرت کو خود رون دیا جائے وہاں شہروں کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ قوم نے طنز کرتے ہوئے کہا، لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو۔ انہیں لگتا تھا کہ اللہ کی بات محض ایک گفتگو ہے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ کی بات فیصلہ ہوتی ہے۔ ایک دن نہیں، ایک ماہ نہیں، بلکہ پوری نسلوں پر پھیلا ایک دور گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام انہی گلیوں، انہی بازاروں اور انہی لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر ہر روز ایک ہی صدا بلند کرتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ فعل فطرت کے خلاف ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر جواب میں وہی چہرے، وہی طنز، وہی غرور، اور کہتے یہ جسم ہمارا ہے، اس پر ہمارا اختیار ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ سب دیکھنا ذہنی اذیت اور روحانی بوجھ بن گیا تھا۔ آخر کار آپ کے قلب میں وہی بے بسی اتری جو ہر نبی کے امتحان کا سب سے بھاری لمحہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور دعا کے لیے دامن پھیلایا، اے میرے رب اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور یہاں سے اللہ کے فیصلے کی ہوا چل پڑی۔ ایک روز اللہ کے فرشتے انسانی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے۔ کیا گا آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر عزت اور مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا اور فوری طور پر اپنی روایتی مہمان نوازی دکھاتے ہوئے دسترخوان پیش کیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ مہمان ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے اور کھانے کو چھو بھی نہیں رہے۔ آپ کے چہرے پر فکر کی لکیر ابھر آئی۔ فرشتے سمجھ گئے کہ خلیل اللہ کے قلب میں سوال اٹھ چکا ہے۔ تب انہوں نے فرمایا، گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا اور شکر کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ خوشخبری کے بعد فرشتوں نے اگلا فیصلہ بھی سنایا۔ ہم اب ایک ایسی بستی کی طرف جا رہے ہیں جو حد سے زیادہ فساد اور بے حیائی میں ڈوب چکی ہے۔ وہاں ایک نبی تشریف فرما ہے، حضرت لوط علیہ السلام، اور ہمیں ان کی قوم کو تباہ کرنے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحم اور شفقت کا سمندر تھے، انہوں نے فرشتوں سے سفارش کی کہ شاید ہدایت کا کوئی راستہ ابھی بھی باقی ہو۔ لیکن اللہ کا فیصلہ آسمان میں لکھا جا چکا تھا، ہدایت کی مہلت پوری ہو چکی تھی، اور فرشتے وہاں سے نکل پڑے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر انسانی شکل میں مہمان بن کر گئے۔ جیسے ہی شہر میں خبر پھیلی کہ لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہیں، لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ گھر کے دروازوں پر آوازوں کا تیزاب برسنے لگا۔ دروازہ کھولو، مہمانوں کو استقبال ہم خود کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت واضح الفاظ میں روکا، نصیحت کی اور اللہ کا خوف یاد دلایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں سے چلے جاؤ اور میرے مہمانوں کو تنگ مت کرو۔ قوم نے چیخ کر کہا، ہمیں تمہاری نصیحت میں کوئی دلچسپی نہیں، ان مہمانوں کو باہر بھیجو۔ اور پھر فرشتوں نے اپنی اصل شکل ظاہر کر دی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل جائیں، اور پیچھے مڑ کر بالکل نہ دیکھنا، کیونکہ صبح ہوتے ہی ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے۔ یعنی جس سرزمین سے رحمت والے نکل گئے، وہیں سے عذاب کا پہلا سر بلند ہوا۔ اور پھر جب اللہ کا حکم آیا، زمین لرزنے لگی، غر پلٹنے لگے اور آسمان سے نشان زدہ پتھر گرنے لگے۔ ہر پتھر اپنا پتا، اپنا نشانہ، اپنا مجرم لے کر آیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق اللہ نے اس بستی کو زمین کے سینے سے اوپر اٹھا دیا، ہر طرف پتھر برس رہے تھے۔
न महलों की ऊंची छतें उन्हें बचा सकीं, न सरदार की ताकत काम आई, न लोगों का माल काम आया। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे और उनका सारा गुरूर और उनका सारे गुनाह हर पत्थर के साथ जमीन के नीचे धुसते जा रहे थे। और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने पूरे शहर को पलट दिया। हर रास्ता, हर गली, हर मकान उलट गया। शहरों के नाम मिट गए, रास्ते मिट गए और लोग भी मिट गए, मगर वाकया नहीं मटा, क्योंकि अल्लाह ने इसे इबरत बनाना था। सुबह की पहली करन अभी आफक पर नमोदार हो रही होती है कि अचानक वादी हजाज एक खौफनाक गरज से लर्ज उठती है। न हवा का झोंका, न किसी की जुबान पर कोई लफ्ज। और फिर अचानक एक पहाड़ी चट्टान बिल्कुल दरमियान से फट जाती है। जमीन कांप उठती है, गिर्दो गुबार फिजा में छा जाता है। एक चमकीली रोशनी फूटती है और उसके अंदर से एक शानदार ऊंटनी बाहर कदम रखती है। ये साले अलैहिस्सलाम का मुअजिज़ा है। कौम आद जब अपने तकब्बुर और जुल्म के सबब नेस्तो नाबूद हुई, तो उनमें से वो चंद मोमिन अफराद जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात को दिल से कबूल किया था, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा थम गई थी, वादियों में सिर्फ खंडर पड़े थे और फजा में अजाब का धुआं तीर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह ने हमें पनाह ना दी होती तो हम भी उसी अंजाम को पहुंचते। ये मोमिन लोग वादी आद को खैरबाद कहकर नई सरजमीन की तलाश में निकल पड़े। सफर दुश्वार, तवील और थका देने वाला था, मगर उनकी नस्ल को पानी, खुशहाली और सुकून की जरूरत थी। एक आबाद इलाका सामने आया, अल-उला, जहां ठंडे चश्मे बहते थे, बागात लहलहाते थे और जमीन इंतहाई जरखेश थी। यहाँ उनकी नस्ल ने जड़ें पकड़ी और आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि उनकी औलादें वादियुल हजर तक जा पहुंचीं, जिसे आज दुनिया मदायने सालेह के नाम से जानती है। यही कौम समूद का नुक्ता आगाज था। समूद एक निहायत अजीम कौम बनकर उभरी। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी क़ुव्वत, गैर मामूली ज़हानत और बेमिसाल फ़न्नी सलाहियतों से नवाजा था। पत्थर तराशने का हैरत अंगीज हुनर और रिहाइश के लिए एक खूबसूरत कुदरती खित्ता, सब कुछ अता फरमाया था। ये लोग पहाड़ियों के सीने को चीर कर उनके अंदर से मुकम्मल शहर तराश लेते हैं। ऐसी इमारतें जिनकी दीवारें सीधी, सतून बुलंद और नक्शो निगार इतने बारीक कि आज भी देखने वाला दंग रह जाए। कुरान मजीद के मुताबिक ये मैदानों में शाही महल तामीर करते थे और पहाड़ों को काट कर उनमें आशियाने बनाते थे। इनकी आबादियों में शाहाना निजाम कायम था। बाजार रोशनी और तिजारत से आबाद थे। दिन को गहमा गहमी और रात को मुशअलों की जगमगाहट। वादियों में सरसब्ज बागात थे, खजूरों की मिठास हवा में घुली रहती और जमीन हरी भरी लहलहाती। लेकिन फिर नेमतों की फरावानी ने शुक्र को फरामोश करा दिया और गरूर ने दिल में घर कर लिया। ये सब हमारी अपनी मेहनत, ज़हानत और ताकत का समर है। जब ताकत ने रास्ता भिटकाया तो दिल पत्थर हो गए। पहाड़ों में तराशे हुए बुत्तों को सजदागाह बना लिया। ऐ खुदाओ, हमें और ज्यादा कुव्वत दो। अपनी दौलत, ताकत और पत्थर तराशने के हुनर पर इतना नाज कि बेधड़क कहते, इस दुनिया में हमसे बढ़कर कौन है। कमजोरों पर जुल्म ढाया, उनके हकूक गस्ब किए और सरदारों की ख्वाहिश को ही कानून का दर्जा दे दिया। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को रद्द करके अपनी मर्जी का दस्तूर नाफिज करे और फिर खुद को उससे हमेशा के लिए मुस्तस्नी करार दे दे। कौम समूद में फसाद, बेहयाई और गुनाह का दौर दौरा था। इनका मशहूर जुमला था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने किसकी मजाल है। वो नेमतों को अपनी ताकत का सबूत समझने लगे और ये भूल गए कि देने वाला भी अल्लाह है और छीनने वाला भी अल्लाह ही है। इसी वादी में एक नेक और मुअज़्ज़िज़ खानदान उबैद बिन मासिह के घर में एक नूरानी बच्चे ने आंख खोली
ये थे सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उनके अंदर नरम मजाजी, हिकमत, नूर, गहरी सोच और हक की तरफ फितरी मैलान निमायां था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहा करते, ये लड़का आम नहीं है, इसकी बातों में गैर मामूली गहराई है। जब वो जवानी को पहुंचे तो उनका तर्जो जिंदगी सबसे बिल्कुल जुदा था। तो दुनिया की रंगीनियां उन्हें अपनी तरफ न खींच सकी। वो तन्हाई में वक्त गुजार कर अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते। फिर एक रात अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत के अजीम मनसब पर सरफराज फरमाया। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में आए और कौम को पुकार कर कहा, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई सच्चा माबूद नहीं है। कौम के सरदार हंसकर बोले, कल तक तो हमारा साथी था, आज हमें हमारे माबूदों से रोकने आया है। हम तो तुझे नेक इंसान समझते थे, मगर अब तो हमें इन रिवायात से बाज रखना चाहता है जो हमारे बाप दादा से चली आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने निहायत मोहब्बत और शफकत से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरत, ये सब अल्लाह की बख्शी हुई नेमतें हैं। शुक्र अदा करो और शिर्क से बचो। मगर कौम का जवाब था, बेदलील बातें मत करो, अगर तुम वाकई सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। सरदारों ने चैलेंज दिया, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें साथ लेकर उस पहाड़ी के करीब पहुंचे और अल्लाह के हुजूर दुआ की, या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। और फिर एक ही लम्हे में वादी का मंजर यकसर बदल गया। पहाड़ बीच से फट गया, रोशनी की एक लहर ने सबको चौंका दिया और उसके अंदर से एक अजीम ऊंटनी कदम बढ़ाती बाहर आ गई। वो आम ऊंटनी नहीं थी, कुरान करीम में उसे नाक़तुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी और आयत यानी निशानी कहा गया है। उसकी हीबत और अजमत देखकर कौम की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मौजज़ा यहाँ खत्म नहीं हुआ। ये ऊंटनी वादी के कुएं से पूरे दिन पानी पीती और कुआं खाली हो जाता। लोग परेशान हो जाते, सारा पानी खत्म हो गया, मगर अल्लाह ने उसका बदल भी अता फरमाया था। अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैराब होती, इतना वाफिर दूध के हर घर, हर जानवर और हर बच्चे की जरूरत पूरी हो जाती। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस दिन ऊंटनी कुएं से पानी पिए उस दिन कोई कुएं के करीब नहीं जाएगा। और अगले दिन तुम सब पानी ले सकते हो, यानी एक दिन ऊंटनी का और एक दिन लोगों का। मगर कौम ने इस आजमाइश को भी गवारा ना किया। सरदार चीख कर कहते, हमारी आजादी छीन ली गई, एक ऊंटनी हमारे पानी की हुक्मरान बनेगी। उनका दबा हुआ गरूर एक बार फिर सर उठाने लगा। जब कुछ लोग ईमान की तरफ माइल होने लगे तो सरदारों के चेहरों पर हसद और खौफ की सुर्खी दौड़ गई। उन्होंने आपस में कहा, इस ऊंटनी की वजह से सालेह का असर व रसूद बढ़ता जा रहा है। अगर हमने अभी कुछ ना किया तो पूरी कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। और फिर साजिश पक्की हो गई, इस निशानी को मिटा दो, सालेह का असर भी खुद ब खुद मिट जाएगा। एक दौलतमंद औरत ने ऐलान किया, जो इस ऊंटनी को कत्ल करे, मैं अपने बेटी की उससे शादी करवा दूंगी। नौजवान फौरान तैयार हो गए। आज रात ये ऊंटनी नहीं बच सकती। जब ऊंटनी खूब सैर होकर पानी पी चुकी और वापस लूट रही थी, कातिल चिपके चिपके उसके पीछे चलने लगे। पहले एक ने तीर चलाया, ऊंटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब ने एक साथ हमला कर दिया और अल्लाह की इस निशानी को कत्ल कर डाला। कौम में जश्न मनाया जाने लगा, हमने ऊंटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म अजीम था जिस पर अजाब का वादा किया जा चुका था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, चेहरा जर्द, आंखें अश्कबार। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का खून बहाया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। कौम ने बेपरवाही से कहा, अजाब हमें कहीं नजर नहीं आता। मगर अजाब का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पहला दिन चेहरे जर्द पड़ गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख हो गए, हवा तप गई, आसमान का रंग लाल हो गया, तीसरा दिन चेहरे स्याह। वादी में मौत की बू फैल गई। लोग ज़बाने हाल से कहने लगे, हमसे बहुत बड़ी गलती सरजद हुई। और फिर फजर से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले,
जमीन की गहराई से एक खौफनाक आवाज उठी और फिर एक ऐसी चीख जिसने सीनों को चाक कर दिया और रूहें जिस्मों से निकल गईं। कौम के तमाम लोग अपने घरों के अंदर ही औंधे पड़े रह गए। कुरान मजीद में आया है, एक चीख ने उन्हें आ दबूचा और कौम समूद सफ़ह को हस्ती से मिट गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर खड़े होकर फरमाने लगे, मैंने तुम्हें समझाने में कोई कसर न छोड़ी, मगर तुम नसीहत को कबूल करने के लिए तैयार ना थे। मदाइन सालेह की सरजमीन आज भी गवाही देती है कि जब अल्लाह की निशानियों का इनकार किया जाए तो कौमें इमारतों और मोहल्लों से नहीं बचते, वो सिर्फ ईमान से बचती हैं। अगर आपको ये कुरानी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में बताएं कि आप अगली एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।